A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Pertama kita bersyukur Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita akan melakukan hari ini pagi ini berkumpul untuk berzikir, yaitu yang sebagaimana sudah terbiasa kita lakukan, yaitu membaca ma'surat yang biasanya dibacakan di masjid ini oleh almarhum Bapak Haji Jumena, dan pada hari ini saya akan mimpin zikir, kemudian kita akan masuk kajian tafsir ayat Al-Quran berkaitan dengan akidah dan akhlak. Kemudian nanti hari Minggu insya Allah kita tafsir hadis yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Dan mudah-mudahan kegiatan di Masjid Al-Hikmah ini terus berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan mempengaruhi dalam perilaku kita sehari-hari, baik hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia dan alam semesta. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang lebar, marilah kita sama-sama membuka ma'surat, masing-masing membuka ma'surat Ahsan al-Banna. Mudah-mudahan kita sama-sama membaca yang biasanya kita berzikir, sendiri-sendiri kita coba untuk mencari keberkahan, mencoba untuk berzikir bersama-sama. Baik, sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأعصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita berdoa, kita doakan orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah, yang dalam keadaan kesempitan dilapangkan oleh Allah, yang punya masalah-masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت خير منزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدل لهم ديارا خير من ديارهم، وأهلا خير من أهلهم، وأزواجا خير من أزواجهم. اللهم استرهم من عذاب القبر، اللهم اعذهم من عذاب القبر. اللهم ادخلهم جنك مع عبادك الصالحين. اللهم إن كان من المحسنين فزد في حسناته، وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى إخواننا ومرضى أهلينا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك،
شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم أموات وارحم مرضى المسلمين والمسلمات، نعيذهم بعزتك وبقدرتك من الأذى والسقم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا على دينك وطاعتك. اللهم سهل أمور المسلمين والمسلمات، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم إنك على كل شيء قدير. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدي يا معيد يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك يا الله بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك الذي قدرت به على جميع خلقك، وبرحمتك الذي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث، لا إله إلا أنت يا مغيث، لا إله إلا أنت يا مغيث. أغثنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا، ربنا تقبل منا صلاتنا، ربنا تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. صراط الله. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua, dan kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini saya akan bagaimana proses akidah kita bina dengan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Insya Allah ini menjadi kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Walaupun hanya sesaat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita lewatkan begitu saja. Seakan-akan kita sudah cukup dengan sholat kita, jangan cukup dengan puasa kita. Padahal di situ masih banyak perintah-perintah Allah yang harus kita dalami. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, yaitu pada bulan Syawal ini, kita selalu mendekatkan diri kita dengan puasa Syawal. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu hampir selesai puasa Syawalnya ya, mudah-mudahan. Jangan sampai tidak menjalankan puasa ibadah Syawal. Sekarang kita akan di samping ibadah itu kita mengkaji ilmu lebih banyak lagi. Yang hari ini saya akan membahas bagaimana membangun akidah kita dengan kajian ayat-ayat Al-Quran. Dan ini terus terang. Walaupun itu setiap hari kajian berandai-andai, sampai setahun pun tidak akan habis-habisnya karena materinya amat sangat banyak sekali. Karena banyak sekali kita meremehkan ayat-ayat Al-Quran yang harusnya kita kaji lebih dalam lagi. Di sini saya akan share tentang kajian tafsir. Pak, ini nampak belum, Pak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Kita hari ini adalah tafsir Al-Quran Karim berkaitan dengan akidah dan akhlak. Sebetulnya ini hanya membuka wawasan saja. Kata akidah itu susah kita akan dapatkan dalam literatur. Ini adalah tauhid. Daya akidah itu sebetulnya ada ikatan. Maka ada istilah akad jual beli ikatan. Kalau saya memakai kacamata, saya mengikat diri kita dengan kacamata. Ini sama seperti itu. Kita ikat diri kita dengan kacamata tauhid namanya, yang kita sudah terangkan itu. Kadangkala maka itu kenapa disebut dengan akidah? Perilaku kita ikat, tutur kata kita ikat. Semua diikat dengan apa? Dengan la ilaha
Allah nanti larinya ke sana. Jadi maka disebut dengan akidah, gitu kan. Adalah sebuah keyakinan yang mengikat dalam perilaku. Nah, ini yang disebut dengan akhlak. Saya terangkan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Alam semesta diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ajaran agama Islam. Maka ajaran agama Islam harus sesuai dengan alam semesta. Kalau kita melihat produk, kalau di depan saya ini ada HP, mereknya merek A gitu kan. Maka A membuat produknya yaitu HP. A juga mengeluarkan buku manual booknya. Kalau Samsung mengeluarkan buku ini HP Samsung, dia mengeluarkan buku petunjuk. Ini akan sama karena satu sumber. Oppo keluarkan begitu, iPhone dan seterusnya apapun mereknya. Dia mengeluarkan barangnya, dia mengeluarkan buku petunjuk. Maka buku petunjuk ini sama dengan apa yang diciptakan. Allah SWT kalau bicara tentang Tuhan, Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta, juga Tuhan menurunkan ajaran agama. Maka ajaran agama itu sesuai dengan alam semesta. Jadi begini. Ya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara lintas agama, satu-satunya agama yang sangat-sangat masuk akal hanyalah ajaran agama Islam. Semua ajaran agama selain Islam, semua yang tidak ada yang masuk akal. Semua. Dipaksa-paksakan nggak masuk akal. Maka itu orang-orang digiringkan neraka, apakah Anda dulu tidak berpikir? Ya. Disinilah nanti fondasi daripada ajaran-ajaran Islam, itu tentang akidah kita berdasarkan logical thinking kita. Bagaimana kita berpikir mengasah akal ini. Maka dalam ajaran hukum Islam, kita kasih contoh yang gampang. Yang tadi seperti ini, dalam ajaran Islam, contohnya yang kita sudah tahu adalah tauhid. Yang ngatur di mana-mana satu. Alam semesta mengatakan yang ngatur satu. Kalau yang ngatur dua pasti berantakan. Soalnya presiden kita ada dua, berantakan. Orang nyetir mobil pasti satu drivernya. Kalau dua driver, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, gimana ceritanya? Begitu alam semesta ini bicara tauhid. Maka tauhid sesuai dengan alam semesta. Ajaran-ajaran kita, contoh yang gampang. Di dalam hukum alam semesta ada namanya kehidupan. Kita lihat realita kehidupan. Ternyata kehidupan ini dipandang oleh ajaran agama lain, bahwa agama lain bukan Islam, bahwa hubungan seks itu adalah nista, maka mereka pada grade tertentu tidak menikah. Para agamawan pada grade tertentu tidak menikah. Baik yang begini bentuknya ataupun yang amitaba, mereka tidak menikah. Bahkan perempuan digundul ini, gundul semuanya. Dia berzikir aja pakai tasbih juga. Dia meninggalkan dunia. Laki-lakinya juga begitu. Agama Kristiani juga begitu. Pada grade tertentu mereka, para biarawati tidak menikah. Di sini grade-grade ini yang berbahaya sekali, sehingga apa? Dalam hukum alam semesta ada kebutuhan. Akhirnya terjadilah penyelewengan sesama jenis. Karena bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan hukum alam. Dalam Islam, silakan. Tetapi menikah dengan cara yang syar'i. Menikah silakan. Tetapi dengan cara-cara yang benar. Tidak free sex. Maka ajaran agama Islam memberikan kesempatan di dalam diri kita, kita salurkan kebutuhan biologis ini, namanya alam semesta, diberikan. Makan minum adalah kebutuhan alam semesta. Diberikan, tetapi wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih. Maka kehidupan hedonistik itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena kehidupan hedonistik itu melebihi daripada kebutuhan. Dia bisa melakukan apapun. Kadang-kadang orang makan berlebihan sampai mungkin yang harusnya cukup sekian rupiah atau dolar, dia lebih daripada itu. Tabzir. Ya. Kadang-kadang orang di dunia ini seandainya bikin kue yang terbesar seluruh dunia, berapa meter kali berapa meter. Dalam Islam dilarang. Anda boleh kasih makan, minum. Suatu hari saya bertemu dengan orang yang menganggap dirinya sangat tinggi agamanya, tapi bukan agama Islam. Kemudian saya makan makanan enak.
Ketika itu lunch, waktu kita break istirahat. Katanya, gara-gara saya mengatakan makanan ini enak banget. Kemudian dia mengatakan, loh kamu seorang yang mengerti agama kenapa terjebak dengan kehidupan duniawi? Subhanallah. Saya bilang, akhirnya saya ditanya, kamu tuh hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Pemahaman karena dia tuh, jangankan itu pakaian yang begini aja, tidak hanya pakaian. Istilahnya meninggalkan yang sifatnya duniawi. Dia pun tidak menikah karena menurut dia adalah ketika menikah itu adalah nista. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan alam semesta dinafikan, ditolak. Saya menjawab pertanyaan itu, saya bilang pertanyaan itu dua-duanya salah. Saya tidak hidup untuk makan, makan juga bukan untuk hidup. Karena konsep Islam, hidup itu untuk Allah. Wa mahyaya, hidupku adalah untuk Allah. Makan saya lillahi ta'ala, hidup saya untuk lillahi ta'ala, semua karena Allah. Kita beda konsep. Jadi dia tuh tidak menikmati dunia tuh ditinggalkan, betul-betul ditinggalkan. Jadi pakaian bagus pun dilarang. Sementara di dalam Islam pakaian bagus boleh, alas kaki bagus boleh. Innallah jamilun yuhibbul jamal, hadisnya begitu. Allah indah dan mencintai yang indah. Bahkan kita kalau mau sholat, khudhu zinatkum inda kulli masjidin. Banyak kan salah menerjemahkan. Ambillah pakaian Anda setiap mau ke masjid. Sampai bilang memang kata-katanya masjid. Tapi lihat tafsir-tafsirnya. Bukan masjid di situ. Maksudnya kalau Anda sholat, Anda menghadap Allah, Anda pakaian yang bagus. Pakaian bagus ini adalah hukum alam. Karena kita sesungguhnya ingin pakaian bagus. Yang cakep. Sayangnya amat disayangkan. Kita ini kadang-kala ingin berhias di depan orang. Apalagi kalau kondangan ataupun acara apa. Apalagi kalau acara lebaran. Kita kumpul. Seandainya tidak ada lockdown. Di masjid ayo kumpul. Pakai baju bagus-bagus ya. Giliran sholat malam, yang penting ketutup aurat Allah. Kenapa manusia itu keinginan berhias? Ada, karena memang Allah ngasih itu. Keinginan berhias itu ada di dalam diri kita. Siapa yang ngasih? Allah. Maka diberikan porsinya. Boleh khudhu zinatukum, ambil hiasan Anda. Boleh, silakan. Maka itu ajaran Islam sesuai dengan alam semesta. Kalau mereka enggak, pakaian bagus saja udah dilarang. Makan enak enggak boleh. Hubungan akad nikah tidak. Maka ajaran-ajaran agama itu tidak sesuai dengan alam semesta. Kembali lagi tadi, kita lihat alam semesta mengatakan bahwa kepercayaan itu harus berdasarkan analisa. Harus berdasarkan berpikir, baru Anda yakin. Inilah yang tadi saya gambarkan, screen-nya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu mengajarkan analisa, berpikir, kita berpikir mendalam, baru tumbuh namanya percaya. Ini hukum alam. Kalau kita lihat percaya saja tanpa berpikir, berarti ini tidak sesuai dengan hukum alam. Nanti tumbuh lagi setelah percaya namanya berserah diri, tunduk dan pasrah. Kalau dalam bahasa kita, ayat yang pertama kali turun bukan berimanlah kepada aku. Ayat yang pertama kali turun dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sujudlah kepada aku. Tidak. Dirikanlah sholat, tidak. Tapi iqra itulah awal. Maka ajaran Islam sesuai dengan alam semesta. Dari iqra itu tumbuhlah iman. Dari tumbuh iman namanya berserah diri. Subhanallah. Nanti kita lihat bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, betapa manusia itu tidak berpikir dengan mendalam. Contoh, kita sudah beriman, ya, tapi berpikir mendalamnya semakin turun. Harus berpikir mendalamnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Karena pondasi ajaran agama kita adalah iqra tadi. Yang sangat disayangkan umat Islam tidak iqra, tidak membaca. Ini baru kerangkanya. Dia hanya yang penting Islam. Imannya hilang. Pada Islam adalah rahim Islam adalah, Islam itu artinya apa? Al-khudu' wal-inqiyad. Tunduk, pasrah, berserah diri. Ini bahasanya. Muslimun, ana muslimun. Saya muslim, I am muslim. Artinya adalah aku tunduk, berserah diri kepada Allah. Apapun yang disuruh oleh Allah, ya turut-turut. Maka itu benturan yang dahsyat adalah keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita maunya begini-gini, kata Allah, tidak. Nggak boleh begini, harus begini. Kalau kita mau ngikutin tidur, boro-boro tahajud, subuh pun nggak bakal ada subuhnya. Boro-boro puasa, enak makan daripada lapar, enak minum daripada haus. Kalau kita ikutin keinginan kita, ya tidak akan terbangun ini semua.
Kayak kemarin kita berzikir 1 jam, malas dah. Udah cukup sekali tidur. Kadang-kala setan masuk. Masuknya apa? Menghina-hina. Mana ada tuh zikir berjamaah? Gak ada tuh. Akhirnya dia juga kagak zikir. Dia sendiri pribadi juga kagak zikir. Berjamaah juga kagak zikir. Ya, yang senang kan setan. Ada aja trik. Itu namanya justifikasi. Pembenaran terhadap yang tidak benar. Sekarang, maka ada istilah kalimatul haq yuradu bil batil. Ada perkataan itu benar. Tapi yang dimaksud di dalamnya adalah kebatilan. Ini sering dipakai oleh orang-orang yang mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Tidak usah bahas ini. Ya. Ini kata-kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Kembali lagi. Bahwa ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, harus keluarlah Islam. Ini kebetulan kita lahir besar dari umat dari orang tua yang Islam, sehingga yang penting Islam lah. Tanpa mengasah iman kita, tanpa mengasah berpikir kita. Maka itu banyak orang menjalankan ibadah-ibadah ini hanya pendekatan seremonial formalistik. Puasa, sholat, tanpa ada keimanan. Inilah yang disebut dengan akidah. Maka itu tidak aneh orang ribut masalah perbedaan pendapat sholat. Ada yang begini at-tahiyyatul mubarak. Ada yang goyang ribut masalah-masalah kecil. Kenapa? Akidahnya tidak punya. Maka itu pengajian nomor 1 itu akidah dulu. Akidah. Dan kemarin kita selama 1 bulan penuh kita membahas tentang akidah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hukum alam kita selalu dibenturkan untuk berpikir. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Ini kata-kata yang subhanallah kita bisa menitikan air mata. Kata-kata yang Allah iya benar juga. Apakah Anda ini diciptakan begitu saja tanpa ada yang rekayasa, ataupun Anda bisa menciptakan diri Anda sendiri? Subhanallah. Ini sebuah pertanyaan yang mengusik pikiran kita. Hai manusia, emang Anda tiba-tiba ada seperti ini? Nggak ada yang mencipta, nggak mungkin lah. Tiba-tiba saya ada seperti ini. Oh, saya ada karena bapak ibu saya ada. Dan bapak ibu saya karena ada kakek nenek. Terus ke belakang ke atas. Maka itu yang pernah kita bahas. Ya nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini langsung. Kalau ini, manusia, apakah kamu diciptakan tanpa pencipta? Gini saja, itu sebuah pertanyaan. Tidak mungkin, pasti ada yang mencipta. Pasti ada yang mencipta, semua alam semesta ini pasti ada yang mencipta. Akal sehat akan menuju ke sana. Akal tidak sehat mengatakan tidak ada. Maka waktu saya di Napoli itu, tahun 91, kawan akrab saya, dia tidak percaya dengan Tuhan. Sampai pun saya kembali ke Indonesia, bawa jemaah haji, bawa jemaah. Di antara jemaah-jemaah ternyata dia hanya ngikutin haji karena ngikutin pasangan hidupnya nyuruh haji, istrinya nyuruh haji, ya dia ikut haji. Pada dasarnya dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ini pernah kejadian. Membuktikan tidak ada Tuhan itu mustahil dengan akal sehat kita. Membuktikan tidak ada Tuhan itu susah sekali, mustahil daripada membuktikan Tuhan. Atau gampangnya bahasa gini, membuktikan tidak ada Tuhan itu susah banget, daripada membuktikan adanya Tuhan. Jadi ketika kita berbicara di sini berpikir, iya pasti ada yang mencipta kita lah. Nggak mungkin, satu poin. Apakah Anda bisa menciptakan diri sendiri? Tidak. Ini kalimat khalaqa. Kita masuk level ke atas. Oke, saya percaya dengan Allah yang mencipta saya. Jawabannya apakah Anda tetap taat kepada Allah? Tidak juga. Semua orang para koruptor juga mengatakan adanya Tuhan, Islam lagi. Haji berkali-kali. Ya. Orang dengan harta yang tidak halal pun dia bisa umroh. Tapi perilakunya, lihat. Jadi tidak cukup dia hanya mengatakan tauhid adanya Tuhan. Tapi kita akan lihat, maka ada tauhid, akan keluar namanya tauhid rububiyah. Dan namanya tauhid uluhiyah. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Tauhidul asma was sifat, kita akan sampai ke sana. Maka itu ini teguran buat kita. Ini ayat Al-Quranul Karim. Yang mana kita harus betul berpikir dengan mendalam. Apakah Anda diciptakan tanpa ada yang mencipta? Enggak mungkin. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Maka berpikir
Akhirnya ada percaya. Baru namanya tauhid. Ini yang pernah saya terangkan. Nanti ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Nanti akan saya terangkan. Ada asma was sifat. Ya. Oke, ini pernah saya jelaskan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat alam semesta serta seisinya, alam yang bulat ini adalah alam semesta serta seisinya. Ketika itu kita kembalikan pada siapa yang mencipta, siapa yang memiliki, siapa yang mengatur. Kayak tadi kan, ini namanya tauhid rububiyah. Kalimat Rabb itu harus dikaitkan dengan alam semesta. Tuhan yang mencipta alam semesta. Tuhan yang memiliki alam semesta. Tuhan yang mengatur alam semesta. Tuhan yang menata alam semesta. Tuhan yang menghiasi alam semesta. Ini mengembalikan kepada yang satu itu namanya tauhid. Siapa yang mencipta alam semesta? Allah. Ketika kita proses sampai Allah itu namanya tauhid rububiyah. Maka itu ada istilah syahadat. Asyhadu, aku menyaksikan. Nah, ini yang banyak ditinggalkan oleh kita. Ketika kita menyaksikan, saya menyaksikan adanya air. Hanya air saja yang kita saksikan. Padahal di sini ada tanda kebesaran Allah. Kembalikan kepada satu. Allah yang mencipta ini. Maka ini namanya tauhid rububiyah. Ini yang mencipta. Nanti kita akan terangkan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, karena setan sudah masuk level ini. Iblis pimpinannya sudah masuk tauhid rububiyah. Oh iya, sudah. Udah sampai sini levelnya. Oh sampai situ Ustaz tahu dari mana? Mereka mengatakan tuh Allah itu Tuhan. Oh iya. Tapi kenapa disebut dengan kafir? Nah, karena menutup hati dan pikirannya. Karena Bapak-bapak Ibu subhanallah. Manusia diciptakan termasuk iblis. Di dalam dirinya, saya akan balik ke sini. Ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan syaitan, di dalam dirinya yang terdalam itu namanya fitrah. Namanya. Kesucian. Nah kesucian hati dan pikirannya itu menuju pada Allah. Dibolak-balik tetap menuju kepada Allah. Akal sehatnya pasti ada yang mencipta, pasti. Tidak ada satupun manusia yang ateis sebetulnya di muka bumi. Tidak ada. Di ateis itu adalah karena pemikiran dia yang merupakan fitrahnya. Fitrah di dalam dirinya itu ditutup. Maka itu orang ateis kadang-kadang kalau mentok, oh my God, sama juga. Mentok, manusia itu mentok. Maka itu ketika Anda berdialog dengan ateis itu gampang banget dipatahkannya dibanding Anda berdialog dengan lintas agama. Karena mereka sudah yakin adanya Tuhan. Maka itu ketika di dalam diri kita ada keyakinan, sampai pun orang primitif sekalipun. Saya bergaul dengan orang primitif, dia yakin adanya Tuhan, adanya dewa. Bahkan kalau mereka makan nih orang Mentawai, seandainya mereka makan monyet gitu kan. Itu khusus kepalanya itu tidak boleh Anda hancurkan, dijaga, kemudian ditaruh di rumahnya. Untuk merasakan rasa syukur dia kepada dewa-dewanya. Makan apa seandainya? Babi yang gede itu, palanya itu nggak boleh dirusak, taruh kepala. Walaupun taringnya itu keluar, harus pajang semua. Rasa syukur kepada Tuhannya. Ada foto-foto yang saya sudah perlihatkan mungkin ya. Banyak banget tengkorak-tengkorak apapun. Dia punya keyakinan adanya Tuhan. Jadi setiap orang, siapapun dia, walaupun orang primitif, dia meyakini adanya kekuatan di balik ini semua. Kekuatan ini namanya itu Tuhan. Nah, mereka mendapatkan Allah karena mendapatkan risalah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami, kata Allah, tidak akan memasukkan orang ke neraka, mengazab, sampai dia mendapatkan risalah Islam. Jadi kalau orang primitif meninggal ya tidak diazab karena mereka belum kenal ajaran Islam. Baik lagi tadi bahwa di dalam diri orang ada ketauhid meyakinkan adanya Tuhan. Sampai pun iblis. Iblis sampai tauhid rububiyah, iya sudah. Lihat redaksi Al-Quranul Karim. Qala ma manaka alla tasjuda idh amartuka. Hai iblis, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan disuruh, sujud semua, aku ciptakan namanya manusia, namanya Adam, suruh usjudu li Adam. Sujud semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Ini dosa yang pertama kali itu orang takabur. Maka itu Bapak-bapak Ibu kalau ada pengajian mengajak ketakaburan tanpa Anda sadari, hati-hati. Orang pengajian selalu merasa paling benar.
paling hebat, seakan-akan Anda sudah puluhan tahun belajar agama. Semua dipatahkan dengan kata nggak ada dasar itu, nggak ada dasar, belajar dari mana, baru berapa tahun, boro-boro tahunan ya. Please, ketika kita merasa lebih hebat, itu adalah modal pertama kali setan. Setan itu ketakaburan, abawastakbar, ditolak kabur. Lihat redaksi Al-Qur'annya, lihat. Qala ma manaka alla tasjuda idza amartuka. Allah mengatakan, hai iblis, faktor apa yang menghalangi Anda untuk tidak sujud ketika aku suruh? Lihat redaksinya. Aku khair minhum. Aku lebih baik dari manusia. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Kalimatnya saya ulangi. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Berarti setan, iblis sudah meyakini Tuhan sebagai pencipta. Namanya tauhid rububiyah. Yang mencipta siapa? Oh. Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Tauhid rububiyah. Tapi kalau kita sudah mengetahui, iblis itu sudah mengaku eksistensi Tuhan. Engkau Tuhan kami yang menciptakan kami. Right? Engkau yang menciptakan kami. Subhanallah. Kita tahu bahwasanya kita punya Tuhan Allah, tapi kadang-kala kita tidak taat kepada peraturan Allah. Apa bedanya nama iblis? Maka orang ateis itu lebih parah daripada iblis. Karena iblis pun mengakui eksistensi Tuhan. Keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta. Salah satu pemikiran ateisme yang mengatakan tidak ada Tuhan, diantaranya adalah orang yang tidak percaya dengan akhirat. Ini sedih sekali. Waktu itu saya ketika pertama kali berapa tahun yang lalu melihat orang mengatakan astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan orang tepuk tangan itu semua tepuk tangan. Karena orang ini mengatakan tidak ada akhirat. Menghina Ustadz Habib dan semuanya. Emang kalian pernah ke sana? Ini pernah. Saya yakin bapak-bapak ibu ngerti maksud saya. Pimpinan parpol besar mengkritik tentang akhirat. Karena saya orang filsafat, lama di filsafat. Saya bilang, siapapun yang mengkritik dan mempertanyakan tentang akhirat, sesungguhnya dia mempertanyakan kekuasaan Tuhan untuk penciptaan kembali. Waduh, pagi-pagi disuruh mikir ya. Kita ini kan akan jadi debu nih habis. Tubuh kita ini, ibu-ibu walaupun digosok pakai Wardah gitu kan. Pakai apalah, tetap aja akan dimakan cacing. Anda sekaya apapun Anda punya istana dari emas, tetap aja ditinggal, orang mau mati, pasti mati. Punya jabatan mau bintang 10 kayak gitu kan. Mau jadi ustadz 10 benua kayak. Mati ente mati. Ketika kita mati gitu kan, apa yang kita bawa? Enggak ada yang kita bawa gitu kan. Semua ketika kita merasakan ketidakberdayaan kita udah, tetapi kadangkala di pikiran kita itu enggak ada kematian. Seakan-akan hidup masih lama. Setan itu mengakui adanya eksistensi Tuhan, tapi tidak taat kepada Tuhan. Kita mengakui adanya Tuhan, tapi tidak taat kepada Tuhan. Nah, orang yang mengatakan tidak akan ada kehidupan akhirat, kalau sudah habis, sudah habis jadi tanah. Emang ada kehidupan akhirat? Emang kalian pernah ke sono? Oh, pernah tuh. Baru ketawa, tepuk tangan semua. Tepuk tangan pemahaman ateisme. Yang tepuk tangan itu bukan mahasiswa, bukan orang-orang kecil. Dari level presiden sampai para menterinya. Karena kata-kata mengkritik akhirat, orang yang mengkritik akhirat berarti Tuhan tidak mampu. Ketika kita jadi tanah, Tuhan tidak akan menciptakan kembali kita. Maka mempertanyakan kemampuan Tuhan untuk penciptaan ulang, itu sesungguhnya mempertanyakan eksistensi Tuhan itu sendiri. Maka siapa yang mengingkari akhirat, sesungguhnya dia mengingkari keberadaan Tuhan. Siapa yang mempertanyakan tentang akhirat, nggak mungkin. Masa udah jadi tanah, hidup lagi, kagak mungkin. Emang nanti pernah ke akhirat. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Anda akan melihat orang-orang di hadapan Allah nanti.
Pada akhirat ketakutan. Ya Tuhan kami percaya ternyata ada akhirat. Balikin kami ke dunia, kami akan menjadi orang-orang yang yakin dan berbuat amal soleh. Nggak ada. Balik lagi tadi. Ateisme, pemahaman tidak ada Tuhan, tidak beragama, itu sebetulnya salah satunya adalah ketika orang itu mempertanyakan tentang akhirat. Ketika orang mempertanyakan dan meragukan akhirat, sesungguhnya bukan akhirat yang dibidik adalah Tuhannya. Emang Tuhan sanggup menciptakan yang sudah jadi tanah, jadi manusia lagi? Langit dan bumi serta hancur, idza zulzilatil ardu zilzalaha, hancur semua langit dan emang sanggup menciptakan lagi? Maka mempertanyakan kesanggupan Tuhan itu pada dasarnya adalah mempertanyakan eksistensi Tuhan itu sendiri. Kembali lagi. Iblis mengatakan engkau ciptakan aku. Berarti udah sampai level tauhid rububiyah. Engkau ciptakan aku. Engkau menciptakan aku. Berarti eksistensi Tuhan dianggap. Sementara manusia lebih daripada iblis. Nah, sekarang kita lihat. Tauhid rububiyah itu harus dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah. Subhanallah. Sekarang ginilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda daftar di sebuah perusahaan, menjadilah Anda orang yang bekerja di perusahaan itu. Eksistensi perusahaan itu kita akui memang saya staf di perusahaan ini. Tapi Anda tidak mengindahkan, tidak taat kepada aturan itu, kira-kira dikeluarin nggak tuh? Dia dikeluarin. Oh perusahaannya marah lah, dia keluar. Memang ini perusahaan mbahmu apa? Oke, suami istri, Anda tak yakin ini istri saya, ini suami saya. Tapi perilakunya menunjukkan Anda tidak punya istri, tidak punya suami, gimana ceritanya? Tidak mengindahkan ikatan akad nikah ini. Berarti Anda mencederai gitu. Subhanallah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kadang-kala kita tahu eksistensi, saya sebagai istri, saya sebagai suami. Tapi perilakunya ini loh. Anak saya ini bapak ibu saya, tapi saya abaikan. Allah, itu bapak ibu saya, tapi cuek aja lah. Ini gimana? Keberadaan orang tuanya diakui tetapi perilakunya menyakitkan orang tua. Maka tauhid rububiyah tidak cukup. Masuklah tauhid uluhiyah, gitu kan. Kita belajar santai aja, kalau susah ya nanti saya ulang lagi, gitu kan. Tauhid ilahun itu di sebelah kanannya kan ada rububiyah ya. Rububiyah itu adalah yang mencipta Allah, yang bla 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 tadi sudah. Masuklah uluhiyah. Yang dibesarkan adalah Allah, yang disembah hanya Allah, yang dikultuskan hanya Allah. Ini berbicara tentang ini nama iman kita. Maka itu iblis tidak menyembah Allah karena ini masuk level iya karena abudu wa iya karena stain. Apakah bedanya ilahun dengan rabbun? Kalau ilahun itu sudah lepas alam semesta udah nggak ada lagi. Kalau Rabbun berkaitan dengan alam semesta, yang mencipta alam semesta yaitu makhluk, yang mencipta memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta tadi. Sementara ilahun yang dibesarkan, yang diagungkan, dikultuskan. Ini namanya tauhid uluhiyah. Jadi ketika kita kembali lagi tadi, ketika orang itu engkau ya Allah sebagai Tuhanku, ya aku yakin ya Allah. Tapi perilaku kita apakah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita? Uluhiyah. Selalu mentepuk dada. Saya, kalau nggak ada saya mah, kalau nggak ada saya. Ini lemah uluhiyahnya. Maka itu dia dimasukkan syirik. Udah sedekah harus dapat pahala, malah kagak dapat pahala. Siapa yang bangun masjid ini? Inyong. Saya udah naruh sekian miliar, itu uang saya pribadi loh. Woi. Ini bikin rumah anak yatim berapa yang biayanya? Oh sekian miliar. Saya. Maka dia musyrik. Iya ke musyrik al-asghar. Hati-hati kamu dengan syirik kecil. Apa itu? Ria. Maka itu kadang-kala bukan hanya tidak taat tapi menyaingi Tuhan. Saya selalu mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, upayakan kata-katanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan dikit-dikit saya. Anda akan tersiksa dengan lidah Anda sendiri. Dengan hati Anda akan gampang goncang. Kenapa? Karena bersaya-saya. Maka ketika setan, aku khairun minhu, lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Setan gitu.
Maka itu setan itu tidak taat. Ya, setan mengatakan, engkau Tuhan kami yang mencipta kami. Kita tidak cukup tauhid rububiyah, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau aku menyembah. Ini namanya uluhiyah. Yang aku besarkan engkau. Membesarkan Allah dengan cara taat. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Pasti hafal. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kalau udah baca itu udah lemas banget ya Allah. Allahumma anta rabbi. Itu tauhid uluhiyah. Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang menghidupkan aku. Engkau yang mengatur aku. Khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku. Khalaqtani. Wa ana abduka. Aku hamba engkau. Lihat kata-kata. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terjemahannya panjang sebetulnya. Aku ini sebagai hamba engkau. Terikat perjanjian dengan engkau karena aku hamba, engkau Tuhan. Diikat dengan apa? Tauhid. La ilaha illallah. Hanya engkau sebagai Tuhan kami, ya Allah. Ketika la ilaha anta, ya la ilaha illallah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali engkau, hanya Allah tok. Itu mah ala ahdika. Wa wa'dika. Ahdikan janji. Janji juga kita harus taat kepada Allah. Ketika na'budu, menyembah Allah, taat, aturan taat. Lalu kalau kita mengatakan Tuhan itu ada yang mencipta saya tidak taat, berarti tauhid uluhiyah yang rusak. Tauhid uluhiyah yang rusak. Tidak membesarkan Allah. Wa wa'dika. Aku tahu ya Allah. Engkau menjanjikan adanya surga bagi orang taat kepada engkau. Pasti benar. Ini janji Allah. Adanya neraka. Astagfirullahaladzim. Ketika ada surga neraka yang seharusnya. Janji Allah pasti ada akhirat. Yakin. Wa wa'dika. Mastata'tu. Aku melakukan ini semampu aku. Sebisa semaksimal mungkin aku. Mastata'tu. Sebisa saya Allah. Aku lakukan ini karena engkau ya Allah. Kenapa? Itu yang disebut dengan uluhiyah namanya. Dia tunduk taat kepada aturan Allah. Kadangkala aturan Allah mungkin kita nggak suka. Orang pakai cincin emas. Oh, ini mah cincin murah meriah ya. Para jalan-jalan ada di pinggir masjid. Ada jualan cincinnya. Ini bukan emas. Laki-laki pakai cincin emas. Keren. Nggak boleh. Ya, saya senang. Dilarang. Nggak bisa saya senang. Maka itu kadang-kala aturan Allah tidak sesuai dengan diri kita. Ada orang baru masuk Islam gitu kan. Karena dia biasa makan babi. Aduh, saya sih masuk Islam oke lah, tapi babi enak banget. Udah terbiasa makan babi, maka di Mentawai itu kita mau replace yang tadinya babi menjadi sebuah hal yang kita mau ganti dengan binatang yang halal, sapi, kambing, bebek, dan maka itu kita bikin pemberdayaan masyarakat tentang pertanian, perekonomian itu dibangun dengan pertanian, perkebunan, dengan peternakan. Kita lagi bangun. Jadi dakwah itu bukan hanya di atas mimbar, ceramah, nggak bisa, kita mikirkan ekonomi. Kita sudah punya berapa hektar di Mentawai itu, sekitar 12 hektar. Dan kita lagi menggarap itu semua untuk ke depan orang-orang itu bisa menggantikan makanan-makanan yang haram. Ya. Balik lagi tadi. Ketika Anda, tapi ini enak, berarti Anda tidak mengagungkan Allah. Semua aturan Allah akan diuji dengan aturan Anda. Saya ingin keinginan saya, keinginan Allah, ikutin mana? Itu ikutin Allah. Fir'aun aja mengatakan, aku Tuhan alam semesta. Fir'aun. Kapan dia pasrah? Nah, ketika sakaratul maut. Sudah tidak berdaya lagi, baru dia taat kepada Allah. Pasrah. Padahal pasrah itu seladanya iman. Baik. Jadi baru kita mengerti, oh ketaatan itu di uluhiyah. Ya, di uluhiyah. Bukan di rububiyah, bukan. Gitu kan. Ini baru kita mengerti tentang uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi ketika kita meyakini ada Tuhan mencipta kita, kita juga harus yang kita besarkan, kita agungkan adalah Allah. Qul may yarzuqum minas sama'i wal ard amma yamliku mis sama wal absar wa may yukhrijul hayy minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah wa qul afala tattaqun. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, salah besar
Kalau kita pahami orang-orang Arab jahiliyah itu tidak percaya dengan adanya Allah. Katakan hai Muhammad, pada orang-orang kafir Arab, orang-orang Arab Quraisy nih, waktu itu kan lagi dakwah Islamiyah gitu kan. Emang siapa sih yang ngasih rezeki Anda dari langit? Adanya turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kita makan dari tumbuh-tumbuhan itu. Dengan ada turun hujan, tumbuh-tumbuhan juga dimakan hewan, hewan juga kita makan. Siapa yang menumbuhkan ini semua? Bumi yang dihamparkan, yang menghidupkan itu siapa? Siapa yang menjadikan kita bisa mendengar, bisa melihat? Siapa yang menjadikan kita yang darinya hidup menjadi mati, mati menjadi itu siapa? Dia ngatur alam sertasinya ini siapa? Orang-orang Arab Quraisy mengatakan dan mereka mengatakan Allah. Jadi adanya Allah tuh. Sama dengan orang iblis mengatakan siapa? Allah. Hei iblis, listen iblis. Ente itu siapa yang mencipta? Allah. Hai orang-orang Arab jahiliyah yang menyembah berhala-berhala, saya tanya kepada kalian, siapa yang mencipta langit dan Allah? Itu redaksi Al-Quran Karim. Maka itu ketika kita lihat, nggak usah kita bicara dalam kehidupan sehari-hari lah. Ada anak bandel banget, disuruh sholat susah banget. Tanyain, emang siapa mencipta kamu? Ya Allah lah mah. Nah, gitu kan. Nah, mama panggil, papa mamanya manggil anaknya. Kok kamu susah sekali sih disuruh sholat? Emang siapa mencipta kamu? Ya Allah lah. Dia mengakui Tuhan. Subhanallah. Orang-orang musyrik, orang mengakui Tuhan. Maka namanya musyrik. Musyrik itu orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Tuhan adalah kita berhala-berhala ini. Berhala disembah. Gitu kan. Subhanallah. Maka ketika kita melihat menyembah ini semua, orang itu mengakini adanya Tuhan Allah sebagai Tuhan, tapi dia nanti tidak menguluhiyahnya tidak ada. Apalagi namanya tauhid asma wa sifat. Nah, kita akan lari ke sana. Subhanallah. Ya, baik bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Arab Quraisy, ya, orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan Allah, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Baik. Ini pernah saya terangkan. Ketika kita mengagungkan dan membesarkan Allah, level tauhid uluhiyah, yang sebelah kanan ke hati ke atas, maka kita merendahkan diri kita. Kalau saya gambarkan dengan yang ini kan abstrak ya, nggak kelihatan. Sekarang pakai yang konkret. Kalau saya mengetahui Tuhan yang ngatur saya, maka semua keinginan saya tekan. Saya tinggikan keinginan Allah yang di atas, di sebelah kanan, ke atas. Maka saya titik nol. Keinginan saya abaikan. Yang penting keinginan Allah. Maksudnya bukan berarti kita menjadi menderita, bukan. Tetapi di situ sebetulnya ada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Wa'dika mastata'tu, wa'dun itu adalah janji Allah. Kalau semua keinginan saya, maka akan menjadi Tuhan di bawah, Anda di atas berarti. Ini kebalikannya, harus begini. Digambar. Maka tauhid uluhiyah ketika kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, itu dengan ketaatan. Berarti kita taat tunduk. Itu namanya pasrah dan tunduk namanya adalah Islam. Sekarang kita balik lagi dalam surat Al-An'am. Ya, balik lagi bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca surat Al-An'am. Ya. Bagaimana mengenal Allah, mencari Allah. Mencari Tuhan ini kisahnya Nabi Ibrahim. Ya. Ibrahim itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka namanya adalah Khalilullah. Orang yang amat sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Taat kepasrahannya tunduk. Saya kalau bicara kisah Nabi Ibrahim, waduh ya Allah. Kok bisa seperti ini? Ya Allah, seperti apa manusia ini? Betapa hatinya hanya Allah. Ujiannya luar biasa. Kita kalau membaca, nah, tapi karena kita tidak membaca, ini permasalahannya kita tidak membaca, itu masalah berat gitu kan. Kalau Anda membaca itu, Anda perintah Allah pasti tunduk. Tunduk. Singkat cerita lah, kita lompat-lompat. Ini kisah Nabi Ibrahim. Lompat-lompat aja. Dulu Nabi Ibrahim ketika dia sudah bertauhid dan menemukan Tuhan, nanti kita akan proses ya, bagaimana cara mendapatkan Tuhannya Nabi Ibrahim. Itu konfrontasi dengan Raja Namrud. Ada dua opsi, cinta dirinya, cinta Allah.
Kalau cinta dirinya, dia hidup di kerajaan, diberikan kenikmatan, dan dia tidak terbakar. Cinta Allah terbakar badannya. Dibakar, karena hidup api semua. Badannya dibakar, berarti dia sudah menunjukkan aku lebih cinta Allah daripada tubuhku. Walaupun dibakar tidak apa-apa. Dibakar. Ya Allah. Sekarang saya tanya Bapak-Bapak Ibu, apakah Anda taat kepada Allah? Konsekuensinya dibakar? Enggak tuh. Boro-boro dibakar. Orang makan enak, pakai AC riwalnya. Kagak taat juga. Dibakar. Berarti ketika Anda taat pada Allah, dibakar konsekuensinya. Tapi setelah dibakar, kuni bardan wa salaman. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, jadikanlah Anda dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Mukjizat pertama. Lompat biar cepat. Dia udah lama nggak punya anak. Singkat cerita, dia menikah lagi dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah. Ternyata dua-duanya punya anak. Allah hanya mengatur. Di negeri yang sangat subur sekali. Hisbah. Luar biasa. Lompat nih, saya cerita lompat. Disuruh meninggalkan tanah yang amat sangat subur. Disuruh dia hijrah. Biwadin ghairu dzi zara'in. Di lembah yang tidak ada satu tumbuhan pun gak hidup. Dia bawa anaknya masih kecil, masih bayi, masih orok. Itu namanya Ismail. Itu Nabi Ismail. Jalan kaki bukan 100 kilo, 200 kilo, ribuan kilo. Jadi kalau saya berjuang di Mentai 41 jam setengah jalan kaki, nggak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim ribuan kilo. Panas terik matahari. Di negeri antara cinta dunia dengan serba fasilitas yang enak. Negeri yang amat sangat subur dengan negeri yang tandus. Kalau Anda cinta Allah, Anda akan mati di negeri yang tandus. Kalau Anda mencinta diri Anda dan harta Anda, rumah Anda enak tinggal di negeri yang aku lebih cinta Allah. Dibawa anak istrinya ke negeri yang tandus. Logika sederhananya mati. Tumbuhan aja kagak hidup. Ini redaksi akan biwadin ghairu dzi zar'in. Di lembah satu tumbuhan pun rumput atau ya kagak numbuh. Gimana orang? Ya Allah, Engkau yang mencipta langit dan bumi serta sisi. Aku taat padamu. Bawa istri anaknya. Perjalanannya jauh. Waduh, saya melihat. Kalau bicara enak di sinilah, iya pasti enak di sini daripada di sono. Tapi dia menunjukkan aku taat keinginan Allah daripada keinginan diri sendiri. Sampailah di lembah itu di kota Mekah. Disuruh meninggalkan anak dan istrinya. Anak dan istri ditinggalkan. Makanya mencari air siapa? Ya istrinya itu Siti Sarah, cari air. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Hanya karena ingin menghidupkan anak yang dicintai. Sudah lama nggak punya anak. Ketika itu anak ini mati kayak gini. Nabi Ibrahim tinggalkan. Ya Allah, aku taat kepada Engkau. Aku meninggalkan anak istri. Karena Engkau aku tinggalkan anak istri. Sekarang Engkau yang aku tinggalkan. Anak istri ditinggalin. Karena Allah ini perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Bukan perintah manusia, nggak ada dengan urusan manusia. Sedih, nangis. Anaknya nangis, istrinya nangis, dia pun nangis. Maka namanya Bakkah. Bakkah itu lembah tangisan, Bakkah yabki. Jadilah Mekah. Bibakkah, ini redaksi Al-Quran, Bakkah. Lembah tangis menangis semua. Sampai sekarang pun kita kalau ke Mekah, ya Allah. Ya ampun dosaku begitu, jadi lembah tangisan sekarang. Lompat, saya lompat terus. Sampai pun Nabi Ismail sudah besar, disuruh menyembelih. Allah. Ujiannya luar biasa. Kita mungkin suami istri bisa ribut masalah pribadi kita. Tapi masalah anak kita prioritaskan. Betul nggak? Betul. Udahlah, aku sengsara, nggak apa yang penting anak tidak sengsara. Aku hancur, nggak apa-apa yang penting anak. Aku hancur-hancuran kayak debu, nggak apa-apa lah yang penting anak. Kan begitu orang berpikir. Nah sekarang anak disembelih, waduh saya baca merinding. Allah Akbar, gimana Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku cinta engkau daripada anakku yang aku cintai. Yang sudah sekian tahun aku tidak punya anak. Ketika sudah besar aku suruh menyembelih. Karena engkau aku lakukan. Kecintanya luar biasa. Kok bisa seperti itu akidahnya? Kita lihat ayat ini. Subhanallah. Ini ya makanya saya flashback. Betapa dahsyatnya baru kita mengerti Nabi Ibrahim itu dijadikan imam untuk seluruh manusia.
Fa'lamma atammahunna, ketika selesai ujian begitu dahsyat, inni ja'aluka linnasi imaman. Kata Allah SWT, aku jadikan engkau sebagai imam untuk seluruh manusia. Redaksi Al-Quran Karim. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, gimana kita bisa punya keimanan seperti Nabi Ibrahim? Kita harus belajar. Ini kalau tidak cukup hari ini, nanti minggu depan kita kaji lebih lanjut. Karena ini kan berkelanjutan. Ya. Saya kasih tema berkelanjutan. Karena nggak mungkin cukup waktunya ya. Ini sudah mulai siang. Baik, saya akan masuk pada ayat yang pertama dulu. Ya. Kita lihat surat Al-An'am, nanti Bapak-Bapak Ibu buka surat yang ke-6. Al-An'am, surat ke-6 buka Qurannya nanti. Surat yang ke-6 ayat 75 sampai 79. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Lihat redaksinya. Demikianlah kami diperlihatkan. Nuri, kami perlihatkan. Kalimat ro'yun adalah ide. Aro, aku melihat. Melihat itu dengan berpikir. Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Diperlihatkan dulu. Malakutas samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi serta sisinya. Dilihat, diperhatikan. Dia berpikir, dia menganalisa outcomes-nya, ujungnya supaya dia apa? Liyakuna, agar dia minal mukinin, dia termasuk orang-orang yakin. Maka keyakinan di dalam ajaran agama kita harus berdasarkan berpikir. Balik lagi tadi. Nah, ketika kita lihat redaksi dan kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim, ini kadangkala dalam kehidupan kita, akidah kita lemah. Kenapa enggak berpikir alam semesta serta sisinya? Kita masih tawar-tawaran pada Tuhan. Tuhan ngomongin, Allah ngomongin, coba lihat langit dan bumi serta sisinya, berpikirlah gimana Allah menciptakan ini. Mulai dari mana? Tauhid rububiyah yang saya gambarkan tadi. Tauhid rububiyah ini sebagai pondasi. Diperlihatkan supaya apa? Supaya yakin. Nah, ketika keyakinan kita mulai lemah, please lihat langit dan bumi, berpikir sejenak. Tatap langit, ya Allah, Kau menciptakan begitu dahsyat. Tatap bumi, bagaimana dihamparkan bumi. Subhanallah, Masya Allah. Terus diulang lagi, baru tambah keyakinan. Terus diulang lagi. Walaupun kita sudah tahu, diulang lagi. Nah ini, agar dia yakin. Orang punya keyakinan yang tinggi tidak pernah ketakutan. Saya masuk hutan Mentawai ini gimana caranya? Ya Allah, aku mau bangun Islam di sini bagaimana? Boro-boro masjid makannya susah. Bagaimana mau bikin sekolah dari nol? Belum ada yayasan aksi peduli bangsa dulu, belum ada. Berjuang sendiri nggak kuat. Redaksi Al-Quran, berjuang itu nggak boleh sendiri. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bersekolah berhasil Anda dengan siapapun dalam kebajikan dan ketakwaan. Harus berkolaborasi. Maka bikin yayasan, berkolaborasi dengan orang-orang yang gabung kita untuk membangun Mentawai. Kita bangunlah masjid dan seterusnya. Awal-awal, ya Allah, aku yakin Engkau punya kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Maka dalam doa begitu. Ya Allah, Engkau yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada beban bagi Engkau untuk mengatur semuanya. Apalagi hanya untuk mengatur diri aku, suami aku, istri aku, anakku. Ya Allah, tolong. Minta apa? Ya Allah, Engkau yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Berikan kepada kami, Allah, kemudahan dalam rezeki. Kalau Allah Engkau memberikan rezeki semuanya sangat mudah, apalagi hanya untuk aku amat sangat mudah sekali. Ya Allah, Engkau yang menjaga kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada beban bagi Engkau untuk menjaga. Jagalah diri aku, ya Allah, apa hanya untuk diri aku. Begitu juga saya melihat di hutan, ya Allah, orang-orang primitif. Ya Allah, Engkau yang punya kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Bangunlah di sini suatu saat masjid, ya Allah, kita bisa beribadah semua. Para masuk Islam, Engkau ngatur, ya Allah, Engkau yang ngatur. Yakin. Keyakinan itu sama. Berarti Nabi Ibrahim itu yakin walaupun di lembah yang tandus tidak ada satu tumbuhan pun pasti bisa hidup. Begitu larinya ke sana. Kenapa akidah ini penting? Akidah ini penting. Jangan berpikir materi dulu.
Keyakinan dulu. Allah melihat hambanya, hati hambanya. Waktu saya bangun Islamic Center, saya bangun. Ya Allah, nggak punya apa-apa nih, nggak punya. Subhanallah, engkau punya kerajaan langit dan bumi. Hanya untuk bangun masjid doang sangat mudah. Ya tolong, ya Allah, la haula. Maka kata, cepet banget bangun Islamic Center. Dari Allah, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma, halo-halo kita lagi mau bangun masjid, lagi mau bangun Islamic Center. Allah mendatangkan pasukan-pasukannya. Jadi keyakinan kita itu karena kita punya ngelihat langit dan bumi serta si samudra, maka itu 7 lail finnar wa 7 nahar fil lail, diputar yang tadinya gelap gulita menjadi siang-siang jadi malam. Itu nanti kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika imam kita drop, lihat alam semesta mengajarkan kita. Guru kita adalah alam semesta ini. Ya Allah. Maka diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi agar dia yakin siapa gurunya adalah Allah melalui alam semesta ini. Kalau deep thinking. Ini baru ayat pertama. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya tanya dulu, Pak Kris ini sampai jam berapa ini saya ngomong ini? Terserah antum mau jam berapa. 6.30 boleh, jam 7 boleh. 6.30 aja 5 menit lagi ya. Insya Allah. Biar kita biar nggak terlalu ini. Siap. Kan? Jadi ini ayat ini pondasinya ayatnya di sini. Jadi balik lagi kalau Anda nggak yakin ya. Ini kadang-kala orang apalagi mencari rezeki ini. Oi, bapak-bapak ibu, lihat kadang-kala orang tuh nyolong atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena dia nggak yakin Allah yang ngasih rezeki. Sampai pun dia seorang koruptor nih, duitnya banyak nih. Dia pejabat, ambil sana ambil sini. Dia nggak yakin masa depan tuh seakan-akan nggak ada lagi deh. Subhanallah. Seakan-akan tidak ada masa depan. Jadi ketika orang itu melakukan nyolong, koruptor maksudnya. Seorang koruptor mencuri, melakukan tindak pidana korupsi. Itu karena nggak yakin masa depan dia itu Allah yang ngasih rezeki. Subhanallah. Itu burung kagak pernah numpuk-numpuk harta. Orang dia juga nggak punya kantong, nggak punya deposito di bank, nggak ada apa-apa. Dia terbangnya yakin Allah yang ngatur. Dia terbang sana, terbang sini, terbang makan, balik lagi. Kasih makan anaknya, terbang sana, terbang sini. Wah di pohon ini nggak ada, pohon ini. Dia berusaha. Maka itu ada hadis orang-orang penghuni surga itu hatinya seperti burung. Karena ada hadis kaitan penghuni surga dengan hati burung. Setiap ada burung saya perhatiin aja. Keyakinannya luar biasa. Begitu. Burung itu nggak pernah nggak pede. Dia masuk ke pohon ini terbang lagi cari nggak ada. Oke, terbangnya nggak ada. Oke, dapat bawa ke anaknya ngasih makan anaknya. Masya Allah, tawakalnya luar biasa. Masa kita kalah sama burung? Para koruptor itu kalah sama hewan itu. Numpuk harta takut. Allah yang ngatur insya Allah. Gitu. Tapi Nabi Siti Hajar, tawakal Allah pun usaha lari sana lari sini mencari air, namanya sa'i. Sa'i itu usaha. Sa'i itu adalah usaha, bukan berarti tawakal diem kagak geraknya mati ente. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya ya. Maka belajarlah dari alam semesta. Satu ayat ini kita mukadimah dulu, nanti habis itu kita selesai ya. Falamma janna 'alal lail, datang malam. Hematnya jannah. Jannah itu banyak orang bingung, kok jannah sih? Ada istilah majnun, bapak-bapak ibu pernah dengar majnun? Majnun itu orang gila. Ada pernah dengar jannah? Surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jannah itu artinya menutup. Jannah. Falamma jannah al-lail, malam menutup, menyelimuti. Jadi gelap, diselimutin jadi gelap. Jannah menutup. Ini malam, tangan saya adalah malam, diselimutin. Nah, jadi gelap. Yang tadi ada matahari, kemudian ditutup. Ini bahasa sastranya tinggi banget, ditutup. Ada jin. Jin itu adalah yang tertutup, yang tersembunyi. Tidak kelihatan dengan mata. Nggak bisa kelihatan langsung, oh iya. Tapi jangan Anda takut gitu. Dia yang takut sama kita gitu. Karena kita ahsani takwim. Apa hubungannya dengan surga tadi?
Di surga itu nanti saking banyaknya pohon jadi rindang, maka bahasa Arabnya kebun adalah jannah. Jannah. Jannah itu adalah nur jannah, cahaya surga. Maka ada namanya siapa? Nur Jannah gitu kan. Ada nama siapa Ibu? Nama saya Nur Jannah, cahaya surga. Maksudnya jannah itu adalah yang tertutup karena saking banyak pohon-pohon jadi rindang, jadi adem. Itu namanya kebun. Oh, kalau Majnun tertutup apanya? Akalnya tertutup. Majnun tertutup dia. Subhanallah, bahasa Arab ya. Falamma janna 'alil lail. Datanglah menutup, malam menutup. Maksudnya jadi gelap. Ro'a kaukaban. Karena kelihatan bintang dalam keadaan gelap. Kalau kita kan waktu masih kecil nggak masuk akal ceritanya. Bintang kecil di langit yang biru. Mana ada? Harusnya kan bintang kecil di langit yang hitam gitu. Tapi mau diapain lagi? Karena nggak pernah diasah analisa kritik kita setajam itu. Oke. Jadi bintang itu nampak dalam keadaan gelap. Ro'a kaukaban, dia melihat bintang dalam keadaan gelap. Jadi bintang kecil di langit yang hitam gelap, gitu kan. Saya, mungkin tinggi nih, bintang kecil di langit yang tinggi, nggak ada tuh redaksi pasti biru lagi. Ro'a kaukaban, lihat bintang, cik, 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 cik. Wala hadza Rabbi, ini Tuhan yang ngatur ini semua. Karena di atas ini, hadza Rabbi, bintang juga hilang. Falamma afal, setelah itu hilang, nggak kelihatan, tenggelam. La uhibbul akhir. Masa Tuhan kayak gini hilang? Balikin kepada diri kita. Dalam perilaku kita sehari-hari, seakan-akan Tuhan itu hilang. Kapan? Ketika Anda WhatsApp-an, Anda berinteraksi dengan orang lain, seakan-akan tidak itu Tuhan, maka ada perzinahan, ada korupsi, ada seakan-akan Tuhan itu hilang. Emang Tuhan ente hilang? Emangnya bintang? Perilaku kita sehari-hari lepas kontrol, seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Dilihat bintang, Tuhan tuh harusnya ada terus, nggak mungkin nggak ada. Masa Tuhan bisa hilang begini? Ini bukan Tuhan. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Bapak-bapak, ibu, ini sudah jam 6 yang mau sarapan. Ini waktu New York, yang puasa, silakan lanjut puasa. Kalau ada pertanyaan silakan, saya buka pertanyaan siapa saja mau bertanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita akan lanjutkan kajian ini, ayat Al-Quran ini, minggu depan insya Allah ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kris, sudah 6:30. Ya, sekolah khair Ustaz. Bagi siapa Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan di unmute sendiri. Saya sudah unlock semua, jadi boleh di unmute sendiri. Tafadhol. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus. Untuk mungkin tolong diceritakan secara singkat aja Pak untuk Nabi Ibrahim itu kan 2 istri, Siti Hajar dan Siti Sarah ya. Siti Hajar melahirkan Ismail dan menurunkan ke Nabi kita Muhammad. Sedangkan Siti Sarah melahirkan Isa dan menurunkan para nabi dari Bani Israel. Dari Yahudi itu ya Pak ya? Betul. Terus mengenai Nabi Isa dan ini keturunan dari mana itu Pak? Ishak. Dari Ishak juga ya? Iya. Saya pikir Pak Agus mau ngomong tentang Sarah dengan dengan Hajarnya. Iya. Ya gitu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Justru saya mau bicara mengenai boleh bertanya Pak Ustadz sebentar aja. Oh ada Pak Krisno tuh. Pak, yaudah nggak apa-apa. Itu Siti Hajar sama Siti Sarah kan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah dulu ya. Jadi pada ngomong pernikahan sih, saya tidak menjadi menikah. Iya boleh dong. Kenapa kok Jadi dua? bahas poligami begini, saya tidak bahas poligami hari ini. Oh, ya udah deh.
Dia nanti aja. Ya Allah, bercanda jadi baper kita. Lanjut. Aduh, nggak mau tanya aja gimana Kenapa? Nabi Ibrahim saat itu memutuskan untuk misalnya meninggalkan Siti Hajar di tempat yang tandus karena keimanannya, saya mengerti tadi. Tapi ada tapinya juga nih, saya udah susah-susah gitu Pak Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah rela dimadu gitu, nggak tahu deh. Maksudnya saya segimana saat itu perasaan. Nanya perasaan Siti Sarah ngapa ya? Saya nggak pernah gaul sama dia, nggak pernah nanyain sih gitu. Nah kan Bapak juga tadi bilang nggak boleh mempertanyakan itu. Saya mau tanya sebagai perempuan bagaimana? Subhanallah. Sekarang ibu-ibu ini akhirnya saya ngomong poligami. Ibu ngomong ke sono, seorang saya bicara akidah. Lihat. Ya itu salah satu akidahnya juga supaya kita makin yakin kalau misalnya tiba-tiba suami. Begini. Ketika ada aturan-aturan dari Allah Azza wa Jalla yang menurut hati Anda dan pikiran Anda nggak make sense, menurut Anda nggak bisa. Jangan kritik Allah dulu. Level Anda belum sampai. Ya itu dia tuh Pak, nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai, nggak diasah gimana mau sampai-sampai, diem aja belajar gitu kan. Amin. Perasaan kita kagak belajar, nggak nyampe-nyampe, coba belajar. Kemudian dengan hanya belajar di sini belajar, kemudian di sininya belum dilatih gitu kan. Yang kedua, bukan hanya masalah poligami, contoh banyak sekali. Ini kita fokusnya di poligami. Contoh orang potong tangan gitu kan. Yang mencuri potong tangan, nggak make sense orang dia potong tangan. Karena Anda nggak ngerti maksud potong tangan seperti apa. Orang membunuh dibunuh, kejam sekali, pancung, kejam sekali ajaran agama Islam. Udah baiklah. Atau dalam perdagangan ribet banget, mas kayak gini doang, ini riba gitu. Belum mengerti ini jual beli sama dengan riba sama aja. Jadi banyak dikritik ajaran Islam, dilawan gitu. Padahal dia tidak mengerti, belum sampai level itu. Maka itu saya selalu mengatakan gambaran yang tadi segitiga tadi. Ketika kita lihat berbicara tentang poligami, Anda banyak menentang poligami. Kondisi orang beda-beda. Kadang-kadang dia keterpaksaan melakukan poligami. Kadang-kadang memang diberikan izin oleh Allah SWT. Anda boleh. Sekarang saya ilustrasikan aja supaya gampang ilustrasinya. Ini pernah saya ngomong dengan host nih, Pak Kris nih kemarin kita bicara ini. Terus kita ngobrol tentang banyaklah ketika kita di situ banyak pertanyaan-pertanyaan. Sekarang ada 3 orang nih, 3 orang. 3 orang ini bodoh semuanya. Dia datang ke dokter. Semuanya sakitnya sama. Batuk. 1 datang ke dokter, 2 datang ke dokter. 3 setelah dari ke dokter mereka ngerumpi ini. Ilustrasinya. Saya dikasih obat ini murah, alhamdulillah. Hah? Cuma segitu obatnya? Murah banget. Saya batuk juga tuh mahal banget ini. Bilang inilah ini. Yang satu lagi, berapa? Oh saya lebih parah lagi. Udah obat itu, bolak-balik harus ke dokter, dipanasin. Padahal semuanya batuk semua. Nah orang yang punya ilmu adalah dokter tadi. Ngasih terapinya berbeda-beda. Ketika ngasih terapi berbeda-beda, bukan berarti dokter ini bodoh. Yang bodoh itu karena yang 3 orang ini nggak mengerti kenapa terapinya beda-beda. Kalau ibu tidak dengan poligami, oke. Tapi jangan menolak poligami karena itu hukum Allah. Jangan membencinya, itu hukum Allah. Anda nggak sampai-sampai, ya sudah, jangan sampai Anda menentang hukum Allah. Ini banyak emak-emak di sini. Ya kayak saya aja dulu. Zaman ibu sama Bude Bapak di ini. Bude itu orang pria gitu. Halo. Udah saya mati Pak, mungkin ngomong. Silakan Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan di unmute. Nanti itu ngobrol masuk sini semuanya gitu kan. Semangat itu. Aduh. Jadi ketika 3 orang ini berbicara dan mengkritik si dokter, padahal dokter yang ngasih ini obat batuk biasa. Karena dia batuknya gini. Yang satu mungkin karena dia berdahak, bla 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 bla, dikasih obat plus obat-obat yang mempunyai unsur ekspektorannya lah apa sih nggak ngerti lagi. Nah kemudian yang satu lagi ternyata ada flek, dia harus dipanasin, harus begini, harus disuntik. Dan
Beda-beda, maka terapinya beda-beda. Obat yang diberikan oleh dokter kepada orang itu beda-beda karena kondisinya berbeda-beda. Disinilah konteks orang berbeda-beda. Nah, ketika kita dihadapkan dengan, oh saya tidak setuju, ini aturan siapa? Aturan Allah. Anda mau tidak harus ikut aturan Allah dulu. Karena Anda belum mengerti. Kalau belum mengerti jangan menolak langsung. Kenapa? Karena ketika kita menolak langsung sekarang seakan-akan apa? Menolak Allah Azza wa Jalla. Umat azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi. Siapa yang lebih zalim apabila disebut dengan ayat Al-Qur'an, kemudian dia menolaknya. Jangan. Jangan sampai kita menolak aturan Allah. Ini aturan Allah kita terima dulu. Mungkin kita belum mengerti, kok dipotong tangan, kok dihukum mati, kok begini. Nah, Anda belum mengerti, terima dulu karena belum paham. Ini kan masalah bukan masalah akidah. Akidah lah harus dengan ini masalah hukum-hukum yang ternyata konteksnya begitu. Nah sekarang banyak orang yang berzina di mana-mana dibenarkan, sementara poligami dilarang. Bahkan sekarang ada LGBT, ada ini. Dan realita kehidupan, dalam kehidupan sosial, ada dibutuh terapi yang khusus, itu dengan poligami terapinya. Ibu nggak setuju, orang lain dalam berpoligami, ada yang setuju juga. Oh sebetulnya nggak setuju, jangan disamakan Anda dengan orang lain, kan beda-beda gitu. Ya, maka itu harus kita pahami bahwa ada kecemburuan, setiap ada setitik kecemburuan antara istri dan satu yang lain adalah di situ pahalanya. Permasalahan kita seakan-akan tidak ada akhirat, tidak. Maka redaksi orang bertakwa, yang ingat nggak ketika saya bahas tentang surat Al-Imran awal-awal itu kan, ada usina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantar min adz-dzahab wal fiddati wal khayl musawwamah. Ini pernah saya terangkan di ayat ini. Kenikmatan bla bla bla. Tapi orang bertakwa ini semua kecil dunia. Ada akhir kenikmatan yang luar biasa. Subhanallah. Dia bisa bertahan dengan aturan Allah karena ada akhirat. Jadi di sini yang harus kita pahami bahwa aturan-aturan Allah itu menguji apakah Anda ikutin aturan Anda atau aturan Allah. Maka ada benturan. Saya kasih ilustrasi yang lain. Kalau dua orang batuk datang ke dokter sama. Yang satu ditanya, A, Bapak A, yang satu A dan B. Kenapa? Apakah Anda perokok? Saya anti rokok, bau rokoknya, bau ngerokok. Orang nggak ngerokok depan saya, tapi dia ngerokok setelah ngerokok, bau dan bau. Apalagi ngerokok, enggak lah. Tidak ada kecenderungan di dalam perokok. Yang B, ada perokok. Perokok saya setiap hari. Alul hisab rokok. Itu ngerokokmu. Kemudian ada statement dari Allah, dari dokter ini, jangan merokok. Apakah kata-kata ini ujian buat siapa? Bukan ujian. Buat IJB, iya ujian banget. Maka ujian itu karena ada hal yang kontradiktif dari tendensi seorang. Susah banget bahasanya. Ujian itu hal yang bertentangan dengan keinginan orang itu. Keinginan dia mau ngerokok, jangan ngerokok. Aduh. Habis makan nggak ngerokok, nggak enak banget. Tapi jangan nggak rokok, ya udah deh. Sebenarnya dia mau ngerokok, kontradiktif. Maka di situ ujiannya. Maka itu kalau orang mengatakan waktu tahun 88 kalau nggak salah. Saya dialog harusnya cuma sejam 2 jam, jadi ramai jam berjam-jam. Sampai nggak tidur kita. Dia bilang begini, dia belajar Islamnya ada, ini ada, semua ada, bla-blanya ada semua. Tetapi mengkritik orang Islam begini, hei orang Islam, kenapa Anda haramkan babi? Dipakai dari Quran. Ma khalaqta hadza batilan, dia hafalnya itu doang. Ya Tuhan kami, Engkau telah tidak pernah menciptakan segala sesuatu ciptaan sia-sia. Surah Al-Imran. Dagingnya haram, darahnya haram, bulunya haram, minyaknya haram, semua haram. Padahal Anda tahu babi itu manfaatnya ini, darahnya ini, sampai kulitnya bisa bikin ini. Rambutnya manfaat, kemudian minyaknya bisa ini semua. Kenapa? Malah diharamkan. Saya bilang justru karena babi punya manfaat banyak, itu ujian. Loh kalau nggak ada manfaatnya itu bukan ujian. Karena banyak manfaatnya ini ujian, murah kosnya dan pasti lebih enak. Saya yakin pasti enak. Emang kamu pernah makan? Enggak, tapi saya yakin itu enak banget. Kenapa? Ujian kalau nggak enak pasti nggak bakal menjadi ujian. Karena ada tendensi di dalam diri manusia. Ini susah banget pagi-pagi disuruh mikir gitu ya.
Dalam banget ini dalam. Jadi ketika ada ujian itu karena ada kecenderungan tendensi kita. Nah, ketika Anda berpoligami pasti ada kecenderungan. Itu natural sebagai manusia, apalagi seorang wanita gitu kan. Tetapi disitulah ujian Anda diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah itu tidak buta. Anda tulis satu huruf pun di dalam WA, ngobrol, semua kanan kiri kita ada yang mencatatnya. Allah melihat hati kita yang paling tahu, hambaku dia bertahan, dia meridhai suaminya, bla 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 bla, karena kondisi begini, kondisi yang memaksa dia harus ya pasrahkan pada Allah, dan dia akan nanti pada satu level tertentu dia akan merasakan, masya Allah. Kan selalu saya katakan bapak-bapak ibu orang mendekatkan diri pada Allah berbuat baik itu falaqtahamal aqabah. Seperti orang naik gunung, di gunung dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang yang di bawah. Orang yang belum mengerti poligami seperti di bawah belum mengerti di atas gunung, belum mengerti mentok dia melihat kedebong pisang lagi. Kalau di atas sudah melihat, masya Allah, mempunyai pandangan yang berbeda. Karena itulah butuh namanya pendekatan afektif namanya. Baca buku, mendengarkan ceramah, gitu kan. Subhanallah. Ini memang sensitif. Ini sebetulnya saya tidak mau berbicara ini. Saya ingin berbicara tentang akidahnya, malah agak ada yang nanya akidahnya gitu kan, masalah pernikahannya gitu kan. Itu saja dari saya. Oke, yang lain. Saya rasa udah cukup ya, udah. Ya cukup deh Pak Ustadz, selamat lanjutkan besok. beristirahat. Ya. Ya, Assalamualaikum Chris, warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Masalah. Ya, silahkan Ustaz kalau mau ditutup. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.